نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعزروه وتوقروه صدق الله العلي العظيم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو کر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو کر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز حاضرین اور میڈیا اور صحافی حضرات اور ہمارے انتظامیہ اور پولیس حضرات، پولیس صاحبان بالخصوص ہمارے ایس ایچ او صاحب اور دیگر ہمارے جتنے بھی یہاں تشریف لائے ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور دیگر حضرات کا آداب اور شکریہ۔ حضرات اور میرے تمام بھائی اور سننے والے اور دیکھنے والے سامعین اور ناظرین، جس مقصد کے تحت ہم نے یہاں ڈنسال تحصیل کی جامع مسجد میں ایک اپنا احتجاج رکھا اور پیسفل پرامن احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے یہاں سب حاضر ہوئے، ہم سب کو معلوم ہے اور معلوم ہونا بھی چاہیے، مسلمانوں کو بطور مسلمان معلوم ہونا چاہیے اور انتظامیہ اور اہل قانون حضرات کو ایز اے ذمہ دار معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری اس ریاست میں بالخصوص ہمارے صوبہ جموں میں حالات کس طرح کے بن رہے ہیں، اور ہمیں دیکھنا چاہیے ایز اے مسلمان ہمیں اور ایز اے انتظامیہ کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح کے حالات ہمارے درمیان پیدا کیے جا رہے ہیں، نہ جانے یہ کسی سازش کے تحت ہیں یا کم علمی کی وجہ سے ہیں یا گمراہی کی وجہ سے ہیں، لیکن جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح سے اس ستپال شرما جو گستاخ نبی ہے اور ہم اسے لعنتی بھی کہیں گے اور اسے خبیث بھی کہیں گے اور مردود بھی کہیں گے، اور یہ تو ہمارا زبانی جو ہے رویہ ہے، ہم اس کے لیے کیا کریں گے وہ اللہ بہتر جانے، لیکن قانون ہمارے ساتھ ہے، انتظامیہ ساتھ ہے۔ اس اسے شخص کہنا بھی مناسب نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک جانور نما انسان ہے، وہ ایک مردود قسم کا انسانیت کے ایک طبقے سے یا انسانی لیول سے وہ گر چکا ہے، اور انسانیت کی جو لیول ہے اس کو وہ کراس کر کے وہ کسی دوسری لیول جانوروں میں کے شمار ہو گیا ہے۔ کیونکہ ایز اے انسان بھی اگر ہم سوچیں تو جس طرح کی حرکت اس نے کی ہے یہ کسی انسان کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے اور اس کے دل و دماغ کے سراسر خلاف ہے، کیونکہ سارے مذاہب کے لوگ اور ہر مذہب کو ماننے والے نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی توقیر کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ وہ کس شخصیت کے مالک ہیں۔ ہم مسلمان تو جانتے ہیں، ہمارا ایمان تو کہتا ہے کہ ہم تو انہی کی وجہ سے پیدا کیے گئے ہیں، اور تخلیق کائنات ساتوں زمین و آسمان جنت و دوزخ ہر شے انہی کے صدقے میں پیدا ہوئی ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن غیر مذاہب کے جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں وہ بھی بہتر طریقے سے نبی کی شخصیت کو جانتے اور مانتے ہیں اور عزت و توقیر کرتے ہیں، لیکن جو عناصر اور جو تتو اس طرح کی گھناؤنی حرکتیں کرتے ہیں اور اس طرح سے ہمارے بھائی چارے کو جو صدیوں سے قائم ہے، یہ ہمارا بھائی چارہ صدیوں سے آپس میں قائم ہے اور ایک دوسرے کی عزت و تعظیم کرتے ہیں، بول چال ہے، آپس میں تعلقات ہیں، ان کو بگاڑنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا انتظامیہ، ہمارے گورنر صاحب اور دیگر جتنے بھی اہل قانون ہے، ہمارا جو سپریم کورٹ ہے
وہ اس طرح کے عناصر کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ہمارا یہ یقین ہے اور بھروسہ ہے۔ لیکن اس طرح کی حرکت آخر ہوئی کیوں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس پر بھی کارروائی ہونی چاہیے، اور جو اس میں شامل ہیں ان کو بھی سخت سزا ملنی چاہیے، اور ہم اس کے ساتھ جو ہے متفق ہیں۔ ان کو قانون کے مطابق جس سزا کے مستحق ہیں، حقدار ہیں، وہ سزا ان کو ملنی چاہیے۔ لیکن کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی پرٹیکولر انسان کو یا پرسنل معاملے کو لے کر جو ہے سارے مذہب بھر کے سارے مسلمانوں کو جو ہے ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچائے یا کسی قسم کی آنچ پہنچائے، یہ سراسر جو ہے خلاف ہے۔ اور ایسا ہوا کیوں ہے، یہ ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ ایز اے مسلمان ہم سوچیں گے، لیکن ایز اے انتظامیہ ہمارے جو گورنر ہے، ان کے جو سیکریٹری ہے، اور جو آئی جی ڈی جی پی، جتنے بھی معزز اہل قانون اور انتظامیہ ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کا معاملہ کیوں ہوا ہے، کیونکہ یہی تو تحقیق اور انویسٹیگیشن ہے، یہی تو کرنی ہے۔ یہ کر کے کارروائی کر کے یہ اچھی بات ہے، خوش آئند یہ بات ہے کہ ان تینوں کو بلکہ گرفتار کر لیا گیا ہے، ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی ہے۔ لیکن یہ معاملہ کوئی عام کیس کی طرح نہیں ہے، یہ مقدمہ کوئی عام مقدمہ نہیں ہے، یہ ہم سب کے مسلمانوں کو اور سب انسانوں کے جو ہے دل کی اور ایمان کی بات ہے، اور ہمارے عشق کو، ہمارے ایمان کو جو ہے چیلنج کیا گیا ہے، اور ہماری آخرت کو خراب کرنے کا جو ہے ایک منصوبہ بنایا ہے، اور ہم نہ دنیا خراب ہونے دیں گے نہ آخرت خراب ہونے دیں گے، کیونکہ آخرت میں ہمیں جنت میں جانا ہے، اور نبی کی شفاعت میں اور نبی کے ساتھ ان کے سنگ ہمیں جانا ہے۔ اس لیے ہمارا جو حق ہے وہ تو ہم ادا کریں گے، لیکن انتظامیہ نے جو دفعات اس پر لگائی ہیں وہ دفعات ناکافی ہیں۔ اس کی جو دفعات مستحق دفعات ہیں، جن دفعات کا وہ مستحق ہے، مکمل کانسٹیٹیوشن کے تحت انڈر قانون، انڈر جو ہے رول، انڈر آرڈر جو ہے مکمل کارروائی کر کے، مکمل جو ہے دفعات لگا کر اس کو جو ہے ہمیشہ کے لیے جو ہے سلاخوں کے پیچھے ڈال دینا چاہیے۔ بلکہ اگر یہ قانون کی بات ہے، لیکن اگر ہمارا ایمان کی پوچھو، ہمارا ایمان تو یہ کہتا ہے کہ ایسے جو ہے جانوروں کا سر تن سے جدا کر دینا چاہیے۔ کیوں تن سے جدا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ایسے لوگ انسانیت کے دشمن ہیں، اور جب انسانیت قائم نہیں رہی تو نہ ملک رہے گا، نہ قانون رہے گا، نہ انتظامیہ رہے گا، نہ عدلیہ رہے گا، نہ انصاف رہے گا۔ سب سے بڑا مذہب جو ہے انسانیت ہے، اس کے بعد دوسرے مذاہب بھی ہیں، لیکن انسانیت تو سب سے بڑا مذہب ہے، اور ہر مذہب کے نزدیک جو ہے معزز اور موقر ہے۔ انسانیت کے خلاف ایسوں نے کیا ہے، ایسوں کو جو ہے سخت سزا بلکہ پھانسی کے پھندے پر لٹکا دینا چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسا شخص یا آئندہ آنے والے ایسے کوئی بھی ناپاک عزائم رکھنے والے لوگ اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ اور ایسی حرکت اور بڑے مسائل ہیں، بات کی جائے تو ہمارے ترقی کی، ہماری ڈیولپمنٹ کی، ہماری تعلیم کی، بے روزگاری کے کئی مدعے ہیں، کئی مسائل ہیں جن پہ ہمیں بولنا چاہیے۔ کسی بھی مسئلے پر قانونی کارروائی ہمیں کروانی چاہیے، لیکن کسی شخصیت پر یا کسی نبی پر یا کسی بڑے مذہبی انسان پر یا کسی بھی ہم جو ہے گرو پر، ولی پر، کسی پر ہم اس طرح کی ٹپنی کر دیں، اس طرح کا بیان اسٹیٹمنٹ میں دے دیں، تو یہ ہماری ساری انسانیت کے خلاف ہے۔ اس کے بعد ہمارے قانون کے خلاف ہے، ہمارے جو ہے ملک کے خلاف ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن کے سراسر خلاف ہے۔ تو ایسے لوگوں کو سخت سے سخت کارروائی دے کر ایسی کارروائی ہونی چاہیے جو عبرت ناک ہو۔ عبرت ناک کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ کوئی بھی ایسی کرنے کی کوشش نہ کرے، اور کرنا بھی چاہے تو کئی بار سوچ لے کہ میرا جو ہے انجام میرا کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا مجھے جو ہے کیا جو ہے نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے ہم سب نے یہاں اہل علاقہ نے بہت کم تعداد میں اور لمیٹڈ تعداد میں یہاں جمع ہو کر جو ہے پرامن احتجاج کو اور بیان کو ریکارڈ کرانے کی کوشش کی ہے۔ انتظامیہ، آئی جی ڈی جی پی اور دوسرے گورنر صاحب اور دوسرے تمام اہل قانون سن رہے ہیں، اور ایز اے اس ملک کے شہری اور باعزت اور پرامن شہری، ایز اے مسلمان، ہم انتظامیہ سے سب مل کر ایک پرامن یہ گزارش اور اپیل رکھنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا قانونی حق ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے، اور قانونی حق ہمیں دینا چاہیے۔ اور قانونی حق یہ ہے کہ مکمل دفعات کے ساتھ
मजबूत और सख्त तरीन कार्रवाई ऐसे शख्सों के दरमियान की जाए, ना ऐसों को ज़मानत दी जाए, ना बेल पर छोड़ा जाए, वरना जो है अमन धर्म भरम हो जाएगा। क्योंकि दिल की बात है, इश्क की बात है, और महबूब अपने मुहिब के ख़िलाफ़ कोई भी सुनना नहीं चाहता है। तो इसलिए जिन हाथों में कानून है, अहले कानून के हाथ में कानून है, अगर वो कानून का बेहतर इस्तेमाल करें तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि फिर कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे हैं, तो लंबे हाथों से जो है लंबी लंबी कार्रवाई होनी चाहिए। और इबरतनाक कार्रवाई अगर होगी तो हम सब अहले वतन का, हम सब रेजिडेंट का, रिहाइशों का कानून पर जो है भरोसा बना रहेगा, यकीन बना रहेगा, अमन भी कायम रहेगा, और कानून की फॉलोइंग जो है जारी रहेगी। इंतज़ामिया, कानून, पुलिस हमारे साथ हैं, लेकिन मुकम्मल कानूनी कार्रवाई उसके साथ होनी चाहिए। अगर किसी किस्म की गफलत बरती जाए, सुस्ती, कोताही बरती जाए, ढील या नरमी बरती जाए, तो उसके नतीजे जो है क्या हो जाएंगे किसी को कोई मालूम नहीं है। क्योंकि हम अक्लमंद हैं, हमें सब पता है, हम सब दानिश्वर हैं, हमें पता है कि दुनिया में इसके नताइज क्या हुए हैं। और जहाँ मुल्कों के हालात बिगड़े हैं, हमारे पड़ोसी ममालिक में, या जहाँ जहाँ भी हालात बिगड़े हैं, वो सारे इन्हीं मसाइल की वजह से बिगड़े हैं। अगर इन मसाइल पर कंट्रोल रहेगा तो सारे जो है मामलात बने रहेंगे, सारी मोहब्बत बरकरार रहेगी। लेकिन अगर ऐसे मसाइल में सुस्ती और नरमी बरती गई, किसी के दबाव में आकर, किसी लीडर या नेता के दबाव में आकर अगर ये इस तरह की सुस्ती बरती गई, तो सारे मुल्क के लिए, इंसानियत के लिए ख़तरनाक हो गए, और क्या नताइज होंगे ये हमारी समझ से और सबकी समझ से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे गवर्नर साहब, अहले इंतज़ामिया, DGP, DSP, IAS, IPS, जितनी भी इंतज़ामिया है, सबसे हमारी एज ए मुसलमान, एज ए रिहायशी गुजारिश है कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके हमें कानून पर जिस तरह भरोसा है, हमारे भरोसे को बरकरार रखा जाए, और भरोसे की और यकीन की हमें जो है मोहलत और वक्त मिलना चाहिए। अगर इस तरह की कार्रवाई होती रही तो हम इंतज़ामिया के साथ है, और हमारा अमन और भाईचारा बरकरार रहेगा। और ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये मीटिंग या इस तरह के जितने भी हमारे इजलास और बयान हो रहे हैं, ये किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है। अगरचे वो शख्स किसी पार्टिकुलर मज़हब का मानने वाला है, लेकिन हम उस मज़हब को इस मामले में शामिल करके बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक शख्स का, एक फ़र्द का इंडिविजुअल मामला है और 2-3 का मामला है। इस करके सारे मज़हब को हम बुरा इस वक्त नहीं कहेंगे, और उन्हें भी ये समझना चाहिए। और हमारे सब बरादरियों ने, सब मज़ाहिब के लोगों ने इस मसले में साथ दिया है, और साथ देना भी चाहिए। इंतज़ामिया से और सबसे गुजारिश है कि इस मामले को संगीन से संगीन नज़र से देखा जाए, और मुकम्मल जो है दानिश्वरी के साथ, मुकम्मल तहकीक के साथ देखा जाए। अगर सही और जायज़ इंसाफ हमको मिलता रहा तो हमारा जो है भरोसा ईमान पर, हमारा जो है इंसाफ पर रहेगा, अदलिया कानून पर रहेगा। लेकिन अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो जो है कानून से और अदल से और जो है कोर्ट से जो है भरोसा उठ जाता है। जब भरोसा उठता है तो बेईमानी शुरू हो जाती है, भरोसा उठता है तो धर्म भरमी शुरू हो जाती है, और हालात बिगड़ जाते हैं। हम बेहतर हालात को समझते हैं, बेहतर नताइज को भी समझते हैं। इसलिए अहले दानिश्वर हजरात से, अहले इंतज़ामिया हजरात से हमारी पुरज़ोर अपील है कि इस कार्रवाई को सख्त नज़र से देखा जाए, और सख्त नज़र में इसको जो है लेकर मुकम्मल कानूनी कार्रवाई कर हम रिहाइशों का, हम जो है बाशिंदगान का भरोसा कानून पर कायम रहे। आखिर में इंतज़ामिया का भी और सब का शुक्र अदा करेंगे कि हम सब इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, इस मामले को कायम करके भाईचारा कायम रहेगा। तो मीडिया का भी शुक्रिया है, और जो चैनल चलाएंगे उनका भी शुक्रिया है कि ऐसे संगीन मामलात को अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो हमारी इंसानियत और हमारा मुल्क जो है तरक्की की जानिब रहेगा। लेकिन इन मामलात में अगर नाकाम हो गए तो हमारा मुल्क ना तरक्की कर सकता है, ना हमारा जो है किसी किस्म का डेवलपमेंट हो सकता है। तो इसलिए पुरअमन अपील है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो इंतज़ामिया का शुक्रिया, बाकी हमारे इमाम साहब हैं और हमारे मुअज़्ज़िज़ीन हैं, ये भी बयान अपना रिकॉर्ड कराएंगे। इंतज़ामिया का गुज़ार हूँ कि उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए हमें वक्त दिया और हमारे साथ है, ताउन कर रहे हैं। कोशिश रहेगी कि आइंदा भी वो हमारा ताउन करते रहेंगे। लेकिन अगर गफलत बरती जाए तो हमारे ईमान का मसला है, आइंदा क्या लाए अमल होगा, क्या तरकीब होगी, तो वो जारी रहेगी। लेकिन इंतज़ामिया की हमें जो है यकीन और भरोसा है कि वो इस पर मुकम्मल कार्रवाई करेंगे। हमारे इमाम साहब भी जो है इमाम साहब बयान देंगे। नारे तकबीर, नारे
तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। बोलो बोलो क्या चाहिए? बोलो बोलो क्या चाहिए? रसूल का सर चाहिए, रसूल का सर चाहिए। बोलो बोलो क्या चाहिए? रसूल का सर चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब यहाँ पर आए, भारी तादाद में SHO साहब हैं, पुलिस महकमा, और साथ में हमारी अरकान कमेटी जो मस्जिद की है और जो महल्ले के हजरात आए हैं, और मीडिया का ख़ास तौर पर मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारी बात सुनने आए, हमारा दर्द सुनने के लिए आए हैं। हमारा जो दिली दर्द है वो ये है कि जब तमाम मुल्क यौम आज़ादी की खुशी मना रहा था, उसमें कोई एक ऐसा जराइम, एक ऐसा कीड़ा उठता है जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है। अब वो हमारे लिए बर्दाश्त नहीं होता है। अगर हमारे ज़ाती मसले पर कोई बात करे तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन उनके शान में गुस्ताखी हम क़तई बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए मैं तमाम महकमा से और ख़ास तर गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूँ, और इन तमाम हजरात के सामने और SHO साहब के सामने और पुलिस महकमा सामने, एक अमन और सुकून का जो माहौल है वो ख़राब होने के आसार नज़र आ रहे हैं। इसलिए ऐसे शख्स को ऐसी सज़ा दी जाए कि बाकी वाले उससे इबरत हासिल कर ले, और दोबारा कोई ऐसा इंसान ना पैदा हो जो इंसानियत के ख़िलाफ़ कोई काम करे। और ये इंसानियत के ख़िलाफ़ सरासर नज़र आ रहा है। नज़र इसलिए आ रहा है कि उसने ऐसे तमाम लोगों का दिल तोड़ा है जो हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत में बात सिर्फ ये नहीं आती कि मुसलमान मोहब्बत करते हैं, हमारे नबी तो वो ज़ात हैं, वो शान है उनकी कि हर एक उनसे मोहब्बत करता है, क्योंकि हमारे नबी ने हर किसी के साथ मोहब्बत फरमाया है। चाहे अपना हुआ तो गले लगाया है, कोई गैर आया मेरे नबी ने उसे भी गले से लगाया है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे मामले होते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी नाकामी नज़र आती है। इसलिए ये काम जो हो रहा है, जो पुलिस महकमा कर रही है या गवर्नमेंट जो काम कर रही है कि उसके साथ भाई सलूक किया जा रहा है, जैसा भी है उसे गिरफ्तार किया गया है, अरेस्ट किया गया है, सब दुरुस्त है, ठीक है। लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि उसको ऐसी सज़ा मिले ताकि उससे दूसरे इबरत हासिल कर सके, और दोबारा कोई ऐसा शख्स पैदा ना हो उठ कर के ऐसी बात ना कहे जिससे मुसलमानों के दिल को ठेस पहुँचे और आपसी जो भाईचारा है वो ख़राब हो जाए, आपसी जो ताल्लुक़ है हमारे वो ख़राब हो जाएँ। तो इसलिए आप सबसे यही गुजारिश है और तमाम दुनिया से ये गुजारिश है कि ऐसे शख्स के बारे में एक आवाज़ उठाओ और इसको ऐसी सज़ा दिलाओ, ऐसी सज़ा दिलाओ ताकि दूसरे इससे इबरत हासिल करते रहें। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बात तमाम दूर तक पहुँचाई जाए। हमारे महकमा है और साथ में जो गवर्नर साहब हमारे जम्मू कश्मीर के हैं उन तक ये बात पहुँचाई जाए कि हमारी मांग क्या है, हमारी डिमांड क्या है। हम चाहते हैं गुस्ताखे रसूल को किसी तरह कोई नरमी नहीं बरती जाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाए, और पुलिस महकमा कर रही है, हमें एतबार है उन पर और यकीन करते हैं। लेकिन उसे किसी तरीके की कोई रिहाई ना मिलनी पाए, ना उसे बेल पर आज़ाद किया जाए, क्योंकि उसने एक ऐसा काम किया है जो इंसानियत को शर्मसार किया है। उसने हमारे नबी के शान में गुस्ताखी कर दी है, फिर हम कहाँ जाएं और किससे फरियाद करें। इसलिए हम कानून से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं, गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि अब इस मामले को संगीन तौर पर देखा जाए और ऐसे इंसान के साथ क्या सलूक करना है कानून खुद ही देख ले, बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम।